ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୁନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର 24ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆମର ଯେଉଁ ୱେବିନାର କରୁଛୁ, ଆଭାସୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଗାଇବା ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଜଣେ ନୂଆ ସ୍ପିକର ଏବଂ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆଜି ହେଉଛି ତାର 24ତମ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅସିତ ମହାନ୍ତି ସାରଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ନ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ନିଜର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଉଭୟ ବନ୍ଦ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କୋଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଆଜିର ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅସିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ବକ୍ତା ଆଜି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସଞ୍ଜୟ। धन्यवाद सुनील। समस्त को मोर नमस्कार। असित भाई की आम कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। आज आम गहन वक्ता भाव उपस्थित अच्छा ओडिशार जनाशुना लेखक, समीक्षक, अनुवादक, गवेषक और संपादक श्रीजुक्त असित महांती महोदय। कारण असित भाई सब असित बोली कहती, असित हलंत काटिकी कहती, तेणु मुझे परिचय प्रदान करने मो पक्षे धृष्टता मात्र। केवल कार्यक्रम औपचारिकता दृष्टि मुझे परिचय टिके प्रदान करुच्ची। रसगोलार जीआई टैग पछरे असित भाई ही प्रमुख भूमिका रही। 1500 मसीहा आगरू रसगोला ओडिशा रे थिला बोली से ही प्रमाण करी दर्शाई पारिथिले। ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति उपरे असित भाई असुमारी प्रबंध रचना करिसंती। सबुबले तांको कलमरु अबारित भाबरे झरी चलछि प्रबंध मान। दीर्घ 40 वर्ष ऊर्ध्व काल धरी से सारस्वत साधन रे ब्रती होई रहिसंती। बीजेपी कॉलेज रे पढ़िया समय ही से गल्प लेखि आंत महाविद्यालय गल्प प्रतियोगिता रे प्रथम पुरस्कार पाइथिले। 1980 रे से साहित्य एकाडेमी मुखपत्र कोणार्क पत्रिका रे तांकर प्रथम प्रबंध लिखिथिले। वर्तमान सर्वाधिक संख्यक प्रबंध लिखिबारे ओडिशा रे जदि काहा नाम आगे आसीबो तेबे असित भाई का नाम ही प्रथम आसीबो। तांकर अनेक गुड़िए पुस्तक भी असित भाई हमको उपहार देइछंती। ओडिया साहित्य को जीवन और सृजन, साहित्य मंथन, अध्याय 21, दशावतार, नवकलेवर कथा, साहित्य महाभारत, बापू मो मा आदि अनेक पुस्तक से जाति को उपहार देइछंती। अनुवाद ପାଇଁ केंद्र साहित्य एकाडेमी और ओडिशा साहित्य एकाडेमी तरफ से पुरस्कृत होइछंती। एतत् व्यतीत से गंगाधर रथ फाउंडेशन पुरस्कार भी लाभ करिछंती। उत्कल संस्कृति महाविद्यालय पक्षर संस्कृति विश्वविद्यालय पक्षर तांको सम्मान सूचक डॉक्टरेट उपाधि भी प्रदान करा जायछि। से वर्तमान पौरुषर संपादक रहितिबा सह आम ओडिशा प्रकाशनी संस्थार संपादक भाव कार्य करुछंती। तेणु असित भाई को मैं अनुरोध करी से आज वक्तव्य उपस्थापन करेंगे मकर संक्रांति और ओडिया साहित्य और संस्कृति। असित भाई। समस्त को नमस्कार। विशेष धन्यवाद और कृतज्ञता सुनील बाबू को एवं तांकर समस्त परिचय आपण दिया गला। आपण मानकर आशा हुए तो बहुत बढ़ी जाइथिबो। से आशा अनुरूप मु मोर वक्तव्यटी देई परिबे ना नहीं जानी नहीं। मु सोचा जे टिके चापरे अछि विभिन्न कारणरू हमर प्रकाशन दृष्टि अन्य दृष्टि तथापि जेतिकी जेते दूर संभव मु ए विषयटी बाबदरे मोर वक्तव्य वर्तमान कहिबे। जहाँ सूचना दिया गला आज वक्तव्यर विषय अछि मकर संक्रांति एवं ओडिया साहित्य और संस्कृति। आपण मान जानछंती आज होछि मासांत अनुमास सरुचि। आसंता काली होछि मकर संक्रांति। साधारणतः मकर संक्रांति 14 तारिख रे प्राय पड़ी थाए किंतु ए वर्ष 15 तारिख रे पड़िछि। एवं मकर संक्रांति होछि आम भाषा साहित्यर
ଜଣେ ପ୍ରଣମ୍ୟ ପୁରୁଷ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି। ଏ ବିଷୟକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଣ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆମର ସୌର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଶେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ଯାହା ବିଶେଷ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳିତ ହେଇଥାଏ। ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷକ ହଉଛି 12 ମାସ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗମନ କରିବା ପରି ମନେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ରାଶି ଅନୁସାରେ ସେଇ ମାସର ନାମକରଣ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ସୌର ମାସର ଗଣନା ଧାରା। ଆଜି ଧନୁ ମାସର ଶେଷ ଦିନ, ଆମେ ତାକୁ ମାସାନ୍ତ ବୋଲି କହୁ। ମାସ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ମାନେ ମାସର ଶେଷ, ତେଣୁ ମାସାନ୍ତ। ଠିକ ମାସକ ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଛା ରାଶିରୁ ଧନୁ ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିବେ। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଧନୁମା ଭୋଗ ହୁଏ, ସେମିତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିବେ, ମକର ମାସର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ। ଏହାକୁ ଆମେ କହୁ, ଏଇ ଗଣନାକୁ ସୌରମାନ ମାସ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଇ ମାସ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସୌର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ମାନର ଅର୍ଥ ପରିମାଣ। ଏଣୁ ଯାହା ସୌର ଗଣନା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିମିତ, ତାହା ହେଉଛି ସୌରମାନ। ଏହି ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିମିତ ମାସ ହେଉଛି ସୌରମାନ ମାସ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିମିତ 12 ମାସ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷ ହେଉଛି ସୌରମାନ ବର୍ଷ। ଏହିପରି ଆମର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଗଣନା ମଧ୍ୟ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଅଛି ଏବଂ କେବଳ ମାସ ଗଣନା ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ଗଣନା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇକରି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ମହାକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡ, ଯାହାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମର ପାଞ୍ଜି ଗଣନା କରାଯାଏ। ଆମର ବର୍ଷ ସାରାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନିଯାତ୍ରା ସବୁ ସେଇ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 12ଟି ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାସ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୈଶାଖ ମାସ ହଉଛି ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେଇଠି ଦିନ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ, এই ଅନୁସାରେ 12ଟି ମାସ ହେଉଛି ସୌରମାନ ମାସ। ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାସ ଗଣନା ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକି ସଂକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ସରୁଛି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତିପଦ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ସୌରମାନ ମାସ ଗଣନା ଆଉ ବର୍ଷ ଗଣନା, ସେମିତି ଚାନ୍ଦ୍ରମାନ ମାସ ଗଣନା ଆଉ ବର୍ଷ ଗଣନା। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମାସର ନାମକରଣ ହେଇଛି। ଯେମିତି ବୈଶାଖ ମାସ ମେଷ ରାଶି ଅନୁସାରେ ମେଷ ମାସ ହେଇଛି, ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାସର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 27। କିନ୍ତୁ ମାସ 12ଟି, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର 27ଟି। ଚନ୍ଦ୍ର 27 ଯାକ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ମାସ ଗଣନା ହବ? ତେଣୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ, ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସର ଗଣନା ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସର ଗଣନା ହେଇଛି। ଯୋଉଟା ମେଷ ମାସ ସୌରମାନ ମାସ ଅନୁସାରେ, ସେଇଟା ଚାନ୍ଦ୍ରମାନ ମାସ ଅନୁସାରେ
ବୈଶାଖ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ 12ଟି ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା 12ଟି ମାସ ଅନୁସାରେ ଆମର 12 ମାସର ନାମକରଣ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେମିତି ବୈଶାଖ ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯୋଉ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ତା ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ନାମକରଣ ହେଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ର, ଏଇ 12ଟି ମାସର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି 12ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ। ସେଇଟା ଚାନ୍ଦ୍ରମାନ ମାସ ଗଣନା ଏବଂ 12ଟି ଚାନ୍ଦ୍ରମାନ ମାସକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦ୍ରମାନ ବର୍ଷ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି 12ଟି ରାଶି ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ 12ଟି ସୌରମାନ ମାସ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୌର ମାନ ବର୍ଷ। ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଗଣନା ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ପାଞ୍ଜିର ଯାବତୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଯାନି ଯାତ୍ରା ସବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହଉଛି। ଆମର ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ଆମର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୌରମାନ ଆଉ ଚାନ୍ଦ୍ରମାନ ମାସ ଗଣନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ମାସ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଚାନ୍ଦ୍ରମାନ ମାସ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାସର ନାମକରଣ ହୁଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ଯେ 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦିନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସେଇ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା ହଉଛି, ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଜନ୍ମ ରାଶି, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ଜନ୍ମ ରାଶିଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ରାଶି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଆମର ଜନ୍ମଦିନକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ର। ସେଇଟା ଆମର ନକ୍ଷତ୍ର, କାରଣ ମୁଁ ସେଇଠି ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳ, ଏବଂ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇଟି ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିଜର କିରଣ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇ ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଭାବେ ଆମେ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ମହାକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡ ଆମର ସାରା ଜୀବନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୁଁ ସେଇ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଜୀବନର ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନ ଉପରେ ଏଇ ଦୁଇ ମହାକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ନା କାହିଁକି, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଦୁଇ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ସହ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷିକ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳିତ ହଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଏବେ ଆସିବା ଆମ ପାଖକୁ। କେବଳ ଆମେ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇକରି 12 ମାସ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାସ ହଉଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯୋଉ ସବୁ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଅଛି, ବଡ ବିଚିତ୍ର ସେ ସବୁ କାହାଣୀ, ସେ ସବୁ କହିବାର ଅବକାଶ ବା ସମୟ ଏଠି ନାହିଁ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବାବଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଏଠି କହି ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ କାହାଣୀ କହୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥ ଏକଚକ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ, ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଆକାଶରେ ଗତି କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି, ପୃଥିବୀ ଗତି କରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଏବଂ ଯୋଉ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଯୋଉ ଗଣନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗଣନା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୃକ୍ ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ହେଇଛି।
ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତି କରୁନାହାନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୃଥିବୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଅଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, କେବଳ ଧ୍ରୁବ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଜିର ନାମକରଣ ଦେଇଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ବୋଲି ଅତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ। ସେଠି ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଦୃକ୍ ସିଦ୍ଧ, ମାନେ ମୁଁ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଆଖିରେ ଯେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଗଣନା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେମିତି ବସରେ କି ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖୁ ଗଛ ଗୁଡାକ ସବୁ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଗଛ ଗତି କରୁନଥାଏ, ଆମେ ଗତି କରୁଥାଉ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅତି ବେଗରେ ଗତି କରୁ, ଗଛ ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁ, ଗଛ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ବେଗ ଅନୁସାରେ ଗଛଙ୍କ ବେଗ ବଢୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗଣନା କରୁଛି, ଏହା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ 21 ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ଯେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦୃକ୍ ସିଦ୍ଧ ଭାବେ ଯାହା ଗଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଦୌ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଗଣନା ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପୁରାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ହଉଛି ଏକ ଚକ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଚକ ଲାଗିଥିବା ରଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତି କରନ୍ତି। ପୁରାଣ ଇନ୍ଦ୍ର ପରାସ୍ତ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ରଥର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର, ଯୋଉ ଏକ ଚକ୍ର ରଥର ଚକ୍ରଟିକୁ ହରଣ କରିନେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଭାନୁ ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା। ଆମର ଅକଳ୍ପନୀୟ। ପୁରାଣରେ ଏମିତି ବହୁତ ବିଚିତ୍ର କଥା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହା ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଅଛି। ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇ କାହାଣୀ କାହିଁକି ପରିକଳ୍ପିତ ହେଇଛି, ସେ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଚକ୍ର ରଥର ଚକ୍ର ହରଣ କରିନେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଭାନୁ ରାକ୍ଷସ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅତ୍ରି ଋଷି, ଆମର ଯୋଉ କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି, ଯୋଉ ସପ୍ତ ଋଷି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅତ୍ରି ଜଣେ। ଅତ୍ରି ଋଷି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁରାଣର ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କାଳ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ସମୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ 360 ଦିନର ସମ୍ବତ୍ସର ଗଠିତ ହେଇଛି। ଆମେ ଅବଶ୍ୟ 365 ଦିନ ହିସାବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହାରାହାରି 360 ଦିନ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ ଅଛି। 360 ଦିନର ସମ୍ବତ୍ସର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗଠିତ ହେଇଛି ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର 12ଟି ଅର ବିଶିଷ୍ଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ ଚକ୍ର ରଥ ତା ଦେହରେ 12ଟି ଅର ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଆକାଶରେ 720 ଥର ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେଇ ଏକଚକ୍ର ରଥ ଯାହାର 12ଟି ଅର, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଯୋଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ହିସାବ କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ 720 ଥର ଆବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି, ମାନେ ବୁଲୁଛି। ସେଥିରୁ ଦିନ ପାଇଁ 360 ଥର ବୁଲୁଛି ଏବଂ ରାତ୍ରି ପାଇଁ 360 ଥର। ଏହା 12 ମାସ ଓ ମାସର 30 ଦିନ ଅନୁସାରେ ପରିକଳ୍ପିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ 12ଟି ମାସ ଆମର ହେଇଛି, ରାଶି ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ 12ଟି ମାସ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 12ଟି ମାସର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 12ଟି ମାସର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ମାସାନ୍ତ, ଧନୁ ମାସ ସରୁଛି, କାଲିଠୁ ମକର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ପୌଷ ମାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯାଇ ପୌଷ ମାସ ଶେଷ ହବ, କିନ୍ତୁ ସୌର ମାସ ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ ପୌଷ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ସରିକିରି ଧନୁ ମାସ ସରିକିରି ମକର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଇଏ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଗଣନା, ସେ ଗଣନାକୁ ଟିକି ନିକି ଦେଖିଲେ ସେ ଗଣନାକୁ ବୁଝି ହବ।
ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା ସୂଚନା ଦଉଥିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 12 ମାସରେ 12ଟି ନାଁ ଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗେ ଆଗେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା। ଏବେ ଆମର ସୌର ମାସ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ବୈଶାଖ ମାସରୁ। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ମେଷ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ମାସ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ମାସ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ମାର୍ଗଶିର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମାସ। ମାର୍ଗଶିରର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଅଗ୍ରହାୟଣ। ଅଗ୍ର ମାନେ ଆଗରେ, ଆୟନ ମାନେ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ବର୍ଷର ସବା ଆଗରେ ବା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମାସଟି, ସିଏ ହଉଛି ଅଗ୍ରହାୟଣ ମାସ। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାର୍ଗଶିର। ଏକଥା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଥିଲା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ଅଗ୍ରହାୟଣ ଥିଲା। ଏବଂ ଗୀତାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାସାନାଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷୋହମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହଉଛି ମାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶିର। ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ମାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶିର। ତେଣୁ ମାର୍ଗଶିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ। ସେତେବେଳେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରଥମ ମାସ ଥିଲା। ଏବେ ବୈଶାଖ ମାସ ପ୍ରଥମ ମାସ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆମର ପାଞ୍ଜି ଗଣନା ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 12 ମାସରେ 12ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଅଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମିତ୍ର। ଏହି ପୌଷ ମାସରେ ତାଙ୍କର ନାମ, ଯୋଉଟା ପୌଷ ମାସଟା ଚାଲିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସରିବ, ପୁଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପୁଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନୁସାରେ ପୌଷ ମାସର ନାମକରଣ ହେଇଛି। ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେଇଟା ଶେଷ ହବ, ତାପରେ ମାଘ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାଘ ମାସର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୌଷ ମାସରେ ନାଁ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ। ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ରବିରୁ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ରବିବାରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସପ୍ତାହର ବାର ନାମକରଣ ହେଇଛି। ରବି ସୋମ, ସୋମ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର। ବୃହସ୍ପତି ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର। ଶୁକ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର। ଶନି ଅନୁସାରେ ଶନିବାର। ସେ ଅନୁସାରେ ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି, ଆମର 7 ବାର ନାମ ମଧ୍ୟ 7ଟି ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୌଷ ମାସରେ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାର। ଏଣୁ ପୌଷ ମାସର ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଆମର ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ଅନେକ ମହିଳା ପୁଷ ରବିବାର ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପୁଷ ରବିବାର ବ୍ରତ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି। ଏବଂ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୁଷ ରବିବାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ। ସେ ଅନୁସାରେ ପୌଷ ମାସର ରବିବାରକୁ ମାନେ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଅନେକ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଏହି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ରବି ନାରାୟଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ବ୍ରତ। ଆମର ପୁରାଣରେ ଏବଂ ଆମର ପରମ୍ପରାରେ, ଆମର ଲୋକବିଶ୍ୱାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ, ନାରାୟଣ ସିଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବା ରବି ନାରାୟଣ। ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଓଷା ବ୍ରତ କଥା, ଯୋଉ 2ଟି ଭଲ୍ୟୁମ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ବାହାରିଥିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 5-6ଟି ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ କଥା ଅଛି, ଆମେ ପାଉଛୁ। ଏହା ରବିନାରାୟଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପୁଷ ମାସର ରବିବାରରେ ଯୋଉ ବ୍ରତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରତ। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ପୌଷ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ସେଇପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାସରେ ଯୋଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପୌଷ ମାସ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ବିଷ୍ଣୁ, ସେମିତି ଆଉ ଯୋଉ 11 ମାସ ରହିଲା, ସେଇ 11 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ 11ଟି ନାଁ ଅଛି। ଏ 12 ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 12ଟି ନାଁ। କଣ ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏବଂ ସେଇ ମାସରେ, ଯେମିତି ପୌଷ ମାସ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ମାଘ ମାସରେ, ଫାଲଗୁନ ମାସରେ, ଚୈତ୍ର ମାସରେ, ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଇ ମାସରେ, ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେଇ ନାମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ନାମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହବନି, ସେଇ ମାସର ନାଁ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହବ। ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବ। ପୌଷ ମାସରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବା ତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ମାଘ ମାସରେ
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ ଅରୁଣ ନାମରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେମିତି ଫାଲ୍ଗୁନରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାର ମୂଳ ନାଁ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ବେଦାଙ୍ଗ, ଏବଂ ସେମିତି ବୈଶାଖରେ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭାନୁ ନାଁରେ, ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନାଁରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଦେବରାଜ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର। କୋଉ ମାସ? ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ। ସେମିତି ଆଷାଢରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରବି ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ରବି, ସେ ଅନୁସାରେ ରବିବାର ନାଁ ହେଇଛି। ଆଷାଢ ସେ ରବି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣରେ ଗଭସ୍ତି ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାଦ୍ରବରେ ଯମ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାଳ, ଯମ ମଧ୍ୟ କାଳ, ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ କାଳ, ଶିବ ମଧ୍ୟ କାଳ, ତାଙ୍କର ଏଇ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅଛି। ଆଶ୍ୱିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେତା ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଦିବାକର ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ମାର୍ଗଶିରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମିତ୍ର। ଏଇ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାସ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା 12ଟି ନାଁ ଅଛି, ସେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ସମାନ କରି ଦେଖୁଛୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ 12 ମାସରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ଅଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାଁ, ସେଇ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ନାଁରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାସର ନାମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ସେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯିବା ହଉଛି ବିଧି। କଣ ସେ ନାଁ ଗୁଡିକ? ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ ମାର୍ଗଶିରରେ ସେ କେଶବ ନାମରେ ପୂଜିତ। ମାସର ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଗ୍ରହାୟଣ ଅନୁସାରେ ବା ମାସର ମାନେ ଏକଦା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କେଶବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୌଷ ମାସରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନାରାୟଣ, ମାଘ ମାସରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମାଧବ, ଏବଂ ଫାଲ୍ଗୁନରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆମେ କହୁଛୁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଫାଲ୍ଗୁନରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଦୋଳ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଯୋଉ ଚାଚେରି ଲୀଳା ହୁଏ, ବା ବସନ୍ତ ଭ୍ରମଣ ହୁଏ, ବା ହୋରି ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ, ସେଠି ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ହିଁ ସେଇ ଖେଳ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ସମସ୍ତ ନୀତି ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥା ହଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, କେବଳ 2ଟି ଯାତ୍ରାରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ। କୋଉ ଯାତ୍ରା? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ ନିଜେ ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସିଏ ନିଜେ ରଥକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆସୁଥିଲେ ଦୋଳ ବେଦୀକୁ, ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଆସୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ଘଟିଲା, ତାପରଠାରୁ ଆଉ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆଉ ସେଇ ଦାରୁ ରୂପରେ, ରତ୍ନସିଂହାରେ ବିରାଜିତ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଆଉ ନ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫାଲ୍ଗୁନର ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ଭୂଦେବୀ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ପ୍ରତିମା ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦେଖିଥିବେ, ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଭୂଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ରୂପା ପ୍ରତିମା, ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା। ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ମଦନ ମୋହନ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ହଉଛି, ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦିଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ଅତି, ଯେ ଯେହେତୁ ମାତ୍ର 2ଟି ଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ 2ଟି ହଉଛି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା। ମାନେ ଯୋଉ ଲୀଳାଟି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ସିଏ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତେଣୁ ତାହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭାଷାରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେ ଯାନି ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ଉତ୍ସବ ଆଦି ହଉଛି, ସେ ନିଜେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ମାନେ
ସେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇକିରି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାମାଳଟି କଣ? ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଖୋଜୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପତ୍ର। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା ବଳଭଦ୍ର କିମ୍ବା ସୁଭଦ୍ରା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେତେ ନୀତି ହଉଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀଦେବୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇକିରି। ସେମିତି ରାମ ବା ବଳରାମଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଯେତେ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇକିରି କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବଳଭଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବଳରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ରାମ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା। ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିମା ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଜଗନ୍ନାଥ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଥା ହଉଛି, ଆମର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢି ଆସିଛୁ, ଯିଏ କରେ ବା କରାଏ ସିଏ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏପରି କୌଣସି ନୀତି ନାହିଁ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ବା ବଳଭଦ୍ର ବା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନରେ, ବିନା ଅନୁମତିରେ, ବିଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞାମାଳରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷର ଯେତେ ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ବ ଉତ୍ସବ ସିଏ ଆଜ୍ଞାମାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥା। କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଘଟୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମାଘ ମାସରେ ସେ ମାଧବ ନାମରେ, ଫାଲ୍ଗୁନରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ନାଁ। ଚୈତ୍ରରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମରେ ଏବଂ ବୈଶାଖରେ ମଧୁସୂଦନ ନାମରେ। ଆମେ କହୁ ଯେ ଚାପେଚ ମଧୁସୂଦନ, ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ମଧୁସୂଦନକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୋଳ ଯାତ୍ରାରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଯିଏ ଅର୍ଡର ପାଇଲା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସିଏ ସେଇ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ନୀତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିମା ରୂପେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା, ତାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ସେଇପରି ରଥରେ ବାମନ, ଆଷାଢ ମାସର ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବାମନ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ଦୋଳରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦକୁ, ଚାପରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଏବଂ ରଥରେ ବାମନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରଥରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାମନ। କେହି କେହି ପ୍ରବାଚକ କହିବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ରଥରେ ବସିଲେ ସେ ବାମନ ଆକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବାମନ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆଷାଢ ମାସର ତାଙ୍କ ନାଁ ବାମନ, ତେଣୁ ରଥରେ ବସିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାମନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ସେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ମୁଁ କହିଲି, ଆଷାଢରେ ବାମନ, ଶ୍ରାବଣରେ ଶ୍ରୀଧର, ଭାଦ୍ରବରେ ହୃଷିକେଶ, ଆଶ୍ୱିନରେ ପଦ୍ମନାଭ, କାର୍ତ୍ତିକରେ ଦାମୋଦର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ ହଉଛି। ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା ହଉଛି। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମାସର ନାଁ ହଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଦାମୋଦର। ଏହି ଅନୁସାରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଚାପ ବା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ମଧୁସୂଦନ ଏବଂ ରଥରେ ବାମନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତି ପୁରାଣୋକ୍ତି ମାନ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଦେବତା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦୟ ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହେଶ୍ୱର ରୂପରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନର ବିଭିନ୍ନ, ଯୋଉ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଆମେ କହୁଛୁ, ପ୍ରାତଃ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ। ଉଦୟ ବେଳେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଉ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ କରାଯାଏ ବା ଜଳାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ସେ ଅନୁସାରେ ସକାଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତା ବ୍ରହ୍ମା ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ ଏବଂ ତର୍ପଣ କରାଯାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମହେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ତ୍ରିଦେବ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଯୋଉ ତିନି ଦେବତା ପୂଜିତ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ତ୍ରିଦେବ। ଏବଂ
ତାଙ୍କ ସହିତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଛି ସୁଦର୍ଶନ। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପ, ଇଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ରୂପ। ଚକ୍ର ରୂପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚୂଡାରେ ଚକ୍ର ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡାରେ ନୀଳଚକ୍ର ରୂପେ ବା ଚକ୍ର ରୂପେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସ୍ତମ୍ଭାକୃତି ସୁଦର୍ଶନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକା ରୂପ ଦି ପ୍ରକାର। ତାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଅଛି, ସେଠି ଏଠି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ, ତାହା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡାର ନୀଳଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ କାରଣ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆୟୁଧ, ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସ୍ତମ୍ଭାକୃତି ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚକ୍ରଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କେତେ ଭିଡ ଅଛି, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ତ୍ରିଦେବ, ସିଏ ଉଦୟ ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଆମର ରତ୍ନବେଦୀରେ ବିରାଜିତ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବେ କହୁଛୁ। ବଡ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଡାକିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଆସିଥିବା ସେ ସହସ୍ର ସର୍ବତ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଦାରୁ, ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଦାରୁରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେଲେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହଂସ ଚାଳିତ ବିମାନରେ ଆସି ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡଦାଣ୍ଡରେ ସେ ତିନି ରଥ ନିକଟକୁ ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ରଥକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ସେଥିରେ ବିରାଜିତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବଳଭଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ନାଇଁ, ସୁଭଦ୍ରା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଶିବ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା, ରୁଦ୍ର, ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା, ରୁଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ଏଇ ତିନି ରୂପ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ତିନି ଦେବତା, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତିନି ଦେବତା ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ତିନି ଦେବତା ଆମର ପ୍ରଣାମ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 12 ମାସରେ 12ଟି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 12 ମାସରେ 12ଟି ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଳ ମାସ ପଡୁଛି, ସେଟା ତ୍ରୟୋଦଶ ମାସ, ଗୋଟିଏ ମାସ ଅଧିକା ହଉଛି, ସେଠି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ବଡ ବିଚିତ୍ର ସଂଯୋଗ ହଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଳ ମାସ ବା ଅଧିକ ମାସ ବା ତ୍ରୟୋଦଶ ମାସର ଗୋଟିଏ ନାଁ ଅଛି। ସେ ନାଁ ହଉଛି, ସିଏ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ମାସର ନାଁ ହଉଛି ପୁରୁଷ, ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଳ ମାସ ପଡୁଛି, ଯୋଉ ମଳ ମାସ ପଡିଲେ, ଧର ଆଷାଢ ମାସରେ ମଳ ମାସ ପଡିଲେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ନବକଳେବର ହଉଛି। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ତ୍ରୟୋଦଶ ମାସ, ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ଅଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ କିପରି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡୁଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ମାସର ନାଁ ହଉଛି ପୁରୁଷ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ମାସର ନାଁ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ଅଛି। ସେ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଆଜି ହୁଏତ ବିଶେଷ ସମୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ କହିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମଳ ମାସ ପଡେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି
ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, କୁହାଯାଏ ଅଶୁଦ୍ଧ ମାସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 12 ମାସରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 12ଟି ନାଁ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମାସର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମଳ ମାସ ପଡୁଥିବାରୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ମାସ, ସେଥିରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନି, କାରଣ ତାର କେହି ଅଧିପତି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ମଳ ମାସ ଦିନେ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲା ଯେ ଆପଣ 12 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେଇ ମାସର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଇ ମାସର ଅଧିପତି, ତେଣୁ ସେ ମାସ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହଉଛି, ସେଠି ସବୁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେହେତୁ କେହି ଅଧିପତି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ମାସ ଅଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଲୋକ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ନିବେଦନ କଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଯେ ତୋର କେହି ଅଧିପତି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ନାଁ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ମାସ, ଯେତେବେଳେ ମଳ ମାସ ପଡିବ, ତ୍ରୟୋଦଶ ମାସ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ମାସ ବା ତୁ ମୋ ନାମରେ ପରିଚିତ ହବୁ। ତେଣୁ ତୋର ଆଉ କୌଣସି ନ୍ୟୁନତା ବୋଧ କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁସାରେ ମଳ ମାସ ସେଇଦିନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ମଳ ମାସରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରେ, ସେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ପାଏ ବୋଲି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ମଳ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାଁ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିପରି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ, କାରଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ଜନ୍ମ ରାଶି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହଉଛି। ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ହଉଛି ଉପାସନା, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକି ସଂକ୍ରମଣ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ପର୍ବ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା, ଏବଂ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା। କାରଣ ସେଇ ଦିନ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ସେ ଯୋଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉନା କାହିଁକି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମକର ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ପୋଙ୍ଗଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ କୃଷିକାରୀ ପର୍ବ। ଏହି ସମୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହା ଫସଲ ଅମଳର ଅନୁକୂଳ ପାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୃଷି କର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଫସଲ ପାଚୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଧାନ ଫସଲ, ଏବଂ ଧାନ ଅମଳ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସମୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ହଉଛି କୃଷିକାରୀ ସଂସ୍କୃତି, କୃଷିକାରୀ ସଭ୍ୟତା, ତେଣୁ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟ ସବୁଠୁ ସୁଖକର ସମୟ। ଏବଂ ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳିତ ହଉଛି। ଏଇଟା କୃଷି ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅମଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଘର ଶସ୍ୟ ସମ୍ଭାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, କାରଣ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବାସ କରୁଛୁ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ହଉ, ପୂର୍ବ ଭାରତ ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କୃଷି ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ସମୟ, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଫସଲ ଅମଳ ହଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମାଣବସା ହଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ, ପୌଷ ମାସରେ ହଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସରୁ ସେ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ମାଣରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ଶୁକ୍ଳ ଧାନର ମେଣ୍ଟା ତିଆରି କରି, ତା ଉପରେ ଦେଇ, ତାପରେ ନାଲି କନାର ଓଢଣୀ ଦେଇ, ଆଖୁ ଇତ୍ୟାଦି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଠି ରଖିକିରି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛୁ, ମାଣ ବସଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଶସ୍ୟର ଦେବୀ, ଧାନ୍ୟର ଦେବୀ, ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ, ସିଏ ଶସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି,
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ନାଁ ହେଉଛି ପୋଙ୍ଗଲ, କାରଣ ଯୋଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯୋଉ ପୋଙ୍ଗଲ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏ ପୋଙ୍ଗଲଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉତୁରି ପଡିବା। ଉତୁରି ପଡିବା କଣ? ଆମେ କ୍ଷୀର ଚୁଲିରେ ବସେଇଲେ କ୍ଷୀର ଉତୁରି ପଡେ। କ୍ଷୀର ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷୀରି କରୁ, କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ବସେଇଲେ ଉତୁରି ପଡେ, ବାରମ୍ବାର ନ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଉତୁରି ପଡିବ। ତେଣୁ ଉତୁରି ପଡିବା ଅର୍ଥ ବୁଝାଏ ପୋଙ୍ଗଲ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଇଛି ତାକୁ ପର୍ବ ନା ପୋଙ୍ଗଲ? କାରଣ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ରାନ୍ଧିକିରି କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଜାଉ ଭଳିଆ କରିକିରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାହଉଛି। ଆମେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୋଙ୍ଗଲ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯିବେ, କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ବସିବେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ, କହିବେ ପୋଙ୍ଗଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଏଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଜାଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ପୋଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କର। ଆମର ଏଠି ପୋଙ୍ଗଲ ତିଆରି ହଉନାହିଁ, ଯଦିଓ ଆମେ କ୍ଷୀର ପକା ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀର ପକା ଜାଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖାଉ। ଏବଂ ସେଇ ପୋଙ୍ଗଲ ବା କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଜାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଭୋଗ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପୋଙ୍ଗଲ ହଉଛି 3 ଦିନିଆ ଉତ୍ସବ। ଏଇ 3 ଦିନର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ବି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାକୁ ଭୋଗୀ ପୋଙ୍ଗଲ କହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଅନ୍ନ ବା ସେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜାଉ ବା ସିଝିଥିବା ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀର ମିଶି ସିଝିଥିବା ଜାଉ ଭୋଗ ରୂପେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ହଉଛି ମଟ୍ଟୁ ପୋଙ୍ଗଲ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲା ଭୋଗୀ ପୋଙ୍ଗଲ, ଯୋଉଟା ଏକ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବ। ତା ପରଦିନ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୋଙ୍ଗଲ, ଏଠି ପୋଙ୍ଗଲ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ହଉଛି ମଟ୍ଟୁ ପୋଙ୍ଗଲ। ଏହା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ପର୍ବ, କାରଣ କୃଷି କର୍ମ ସହିତ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆମର ଗହ୍ମାପୁନେଇ ପାଳନ କରୁଛୁ କୃଷିକାରୀ ପର୍ବ ଭାବରେ, କାରଣ ବାଛୁରୀକୁ ସେଠି ବଳଦ କରାଯିବାର ପର୍ବ ହଉଛି ଗହ୍ମାପୁନେଇ ବା ଗହ୍ମା ପର୍ବ। ଗହ୍ମା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଟିର କୁଦ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀକୁ ଦିଆଇକିରି ଗହ୍ମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଇ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବଳଦ ହେଇକିରି କୃଷି କର୍ମରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆମର ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ହଉଛି ଆୟୁଧ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଗହ୍ମା ପୁନେଇ, ସେଦିନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗହ୍ମା ପୁନେଇ, ତେଣୁ ସେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଟ୍ଟୁ ପୋଙ୍ଗଲରେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ଉତ୍ସବ ରୂପେ ସେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଇଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେବତାକୁ ଯୋଉ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ସେଇ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୀତି ଅଛି ଯେ ଏଇ ଦିନ ତୁମେ ଆଖୁକୁ ଦାନ୍ତରେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନର ବେଳ, ଯୋଉଥିରୁ ଆମର ନୂଆ ଗୁଡ଼ ତିଆରି ହଉଛି। ଆମର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଯୋଉ ମୁଆଁ ଭୋଗ ହଉଛି, ନୂଆ ଧାନର ଖଇରେ ନୂଆ ଗୁଡ଼ରେ ଯୋଉ ମୁଆଁ ହଉଛି, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭୋଗ ହଉଛି। ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଆଖୁ ଚୋବେଇ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କୃଷିକାରୀ ଉପୁଜୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ହଉଛି ଆଖୁ। ଆମ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭାବେ ପାଳନ ହଉଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯେମିତି ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଈକେ ବାଙ୍କ, ସେମିତି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦରେ, ରାଜ୍ୟ ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ତୁଳନା ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ତୁଳନା କରିବା, ଆସାମ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେମିତି ସେଠି ଭୋଗୀ ପୋଙ୍ଗଲ ହଉଛି, ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗାଲି ବିହୁ ତାଙ୍କର ବିହୁ। ବିହୁ ମାନେ ବିଷୁ ବା ବିଷୁବ। ଆମର ଯେମିତି 3ଟା ବିଷୁବ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜଳ ବିଷୁବ ଅଛି ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ମକର ଅଛି। ସେମିତି ତାଙ୍କର ଭୋଗାଲି ବିହୁ ଭାବେ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆସାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତାହା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କର ପର୍ବ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଆସାମରେ। ଅଗ୍ନି ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭୂ। ଅସମିଆରେ ଭୋଗ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉପଭୋଗ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ ଭୋଗ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି ଭୋଗର ଉତ୍ସବ ବା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ଆନନ୍ଦ ର ପର୍ବ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଏଇ ପର୍ବଟାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୃଷିକାରୀ ପର୍ବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମକର ପର୍ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ବିଧି ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଳିତ ହଉଛି। ଆମେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକୋକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମକର ଦିନ ହେଲା ବକର, ବକର ହଉଛି ବକ୍ରରୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମକରରେ ଦିନ ବକ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ବକ୍ର ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଦିନ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହଉଛି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିକୁ ନେଇକିରି ଏଇ ଲୋକୋକ୍ତିଟି ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଛି ଆମର ଯେ ମକର ଦିନ ହେଲା ବକର, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିପଥ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣର ଉଷା କାଳ, କାରଣ ସେଇଦିନ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷିକ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ନାଁ ହଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଁ ହଉଛି ଉତ୍ତରାୟଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷିକ ଗଣନାକୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନିରକ୍ଷ ବୃତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୁବ ରେଖା ର 23 ଅଂଶ ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ରେଖା ହଉଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ 23 ଅଂଶ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ରେଖା ହଉଛି ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ମକର କ୍ରାନ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଇକରି ମକର କ୍ରାନ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ହଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯୋଉ ଗତି କରୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଗତିର ସରିଯାଉଛି, ସେଇଠୁ ଉତ୍ତର ଗତିକୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗତିର ଶେଷ ସୀମା ହଉଛି ବା ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତିର ଶେଷ ସୀମା ହଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏଇ ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ 3 ଦିନ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଛି ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର, ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଅଛି, 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା, ତ୍ରୟୋଦଶ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପ୍ରବେଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରକୁ ଫେରିଲେ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାଳ ଆସିଗଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାଭାରତରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଢୁଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶରାଘାତରେ ସିଏ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ, ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ହେଲେ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ଗୋଟେ ବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ପାଇଥିଲେ। ସେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେବେ ମରିବେ, ତାଙ୍କର ଆୟୁ କାଳ ଶେଷ ହବ ନାହିଁ, ସିଏ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ରହିଲେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଲା, ସେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଶୋଇକିରି ରହିଲେ, ସେ କଷ୍ଟକୁ ସହିକିରି କେବଳ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଲେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବେ ବୋଲି। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ହେଲା ପରେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, କାରଣ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯୋଉ ଭୋଗ ହୁଏ ସେଟା ହେଉଛି କୃଷିକାରୀ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଭୋଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ତାହା ଭିନ୍ନ, କାରଣ ସେଠି ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ସିଝେଇକିରି ବା ରାନ୍ଧିକିରି ଭୋଗ କରାହଉଛି। ଆମର ତାଙ୍କର ପୋଙ୍ଗଲ ଭୋଗ ହଉଛି ସିଝେଇକିରି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ, ଆମର କଞ୍ଚା ଚାଉଳ ଭୋଗ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ ଆମର ଅଛି, ତାହା ହଉଛି ମକର ସ୍ନାନ। ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ସ୍ନାନ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ବୋଲି ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନର ବିଧି ଅଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ନାନ ପରମ ପୁଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମକର ସ୍ନାନର ବିଧାନ ଅଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ମାସ ବ୍ୟାପୀ ମକର
ମେଳା ସେଠି ମାନେ ମକର ସ୍ନାନ ଅଛି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମାସବ୍ୟାପୀ ସେଠି ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି। ସିଏ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ବ। ସେମିତି ଚିଲିକା ଭିତରେ ଯୋଉ କାଳିଜାଇ ଅଛନ୍ତି, କାଳିଜାଇ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ମକର ମେଳା ହଉଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏବଂ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା। ସେ କଥା କହିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବାବଦରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ମକର ମାଧବ ପୂଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏ ମକର ମାସରେ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମାଧବ, ମକର ମାଧବ ବୋଲି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ମାଧବର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମା ଯୁକ୍ତ ଧବ ସମାନ ମାଧବ। ମା ହଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧବ ମାନେ ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମକର ମାଧବ ବୋଲି ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ଉତ୍ସବକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନାଚ, ଗୀତ, ପାନ, ଭୋଜନ ଆଦିରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମକର ସ୍ନାନ କିପରି ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ, ଆମ ସାହିତ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ମୁଁ କେବଳ କହିଥିଲି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିପରି ପାଳିତ ହଉଛି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଣ, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲିଣି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଦେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେମିତି ପାଳିତ ହଉଛି ସେଇଟା କହିକିରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଖାପାଖି। ସାର୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିପରି ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କହିପାରିବି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ହଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅବଧି ରଖୁଛୁ। ମକର ସାର୍ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆହୁରି କିପରି ଅଧଘଣ୍ଟେ କହିଲେ ବି ଆମେ ଖୁସି ହବୁ। ମକର ସ୍ନାନ କେମିତି ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଥରେ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଫୋନଟା। ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନଟା ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ଦୀପଦାନ କାର୍ତ୍ତିକରେ ପ୍ରୟାଗେ ସ୍ନାନ ମକରେ ଯେହୁ ସେ କରେ, ଯେବା ପୂଜିଥିବ ଶଙ୍କରେ। ଯିଏ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିବ, ସେ କଣ ସେ କାମ, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଫଳରେ କଣ ପାଇବ? ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଯେ ଯିଏ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଦୀପଦାନ କରିଥିବ, କାର୍ତ୍ତିକରେ ଦୀପଦାନ ପରମ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ। ଏବଂ ମକରରେ, ପ୍ରୟାଗେ ସ୍ନାନ ମକରେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରିଥିବ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିବ, ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ସିଏ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଅଙ୍କରେ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମକର ସ୍ନାନ, ମକରରେ ସ୍ନାନ କିପରି ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ, ରସିକ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାକୁ ଏଇଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ଆମ କୋଳରେ ବସେଇ ପାରିବା, ତାଙ୍କ ପାଣି ଧାରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତିର ଇତି, ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ସରିଯାଏ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ସେଇଠି ସରୁଛି, ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ପଦ୍ମର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଟିକେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାନୁ ଜମାଳୟ ଗମନ ଦେଖି ପଦ୍ମିନୀ ସତୀ, ବିଷ୍ଣୁ ପଦଶ୍ରୁତ ଜଳରେ ଝାସି ଥିଲେ ଝଟତି, ତପ ବଳେ ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀ ନବ ଜନମ ଲଭି, ଧ୍ରୁବ ସମ୍ମୁଖୀନ ପତିଙ୍କ ହେଲା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧବୀ। ତାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସରଳ, ବୁଝିଗଲେ ବହୁତ ସରଳ ଲାଗିବ। ଭାନୁ ଜମାଳୟ ଗମନ ଦେଖି ପଦ୍ମିନୀ ସତୀ, ଜମାଳୟ ହଉଛନ୍ତି ଯମଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ, ହଉଛନ୍ତି ବା ନିବାସ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଯମଙ୍କର ଦିଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଭାନୁ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜମାଳୟକୁ ଗଲେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଗତି ହେଲା। ଭାନୁ ଜମାଳୟ ଗମନ ଦେଖି ପଦ୍ମିନୀ ସତୀ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ହଉଛି,
ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଛି? ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ମରିଯାଉଛି। ଜଳ ଗହଳ ହେଲା ତାପକ୍ଷେ ଯମ। କାହାର? କେବଳ ଅର୍କ ପାଦପର ହଉନି, ପଦ୍ମର ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଗଲା, ପଦ୍ମ ଯୋଉ ନାଡ଼ ପତ୍ର ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡିଗଲେ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ପୁଣି ପଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁଣି ପାଣି ଉପରକୁ ବିକଶିତ ହୁଏ। ତାକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭାନୁ ଜମାଳୟ ଗମନ ଦେଖି ପଦ୍ମିନୀ ସତୀ ବିଷ୍ଣୁ ପଦଶ୍ରୁତ ଜଳରେ। କାରଣ ଗଙ୍ଗା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦରୁ ନଖର ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ କୋଣରୁ ଶ୍ରୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ପଦଶ୍ରୁତ ଜଳରେ ଝାଞ୍ଚିଥିଲା ଝଟତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମର ପତି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିକଶିତ ହେଲେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଜମାଳୟକୁ ପଳେଇଲେ, ପଦ୍ମିନୀ କଣ କଲା? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡି ମରିଯାଏ, ଝାସ ଦେଇକିରି ସେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରୁଛି ବୋଲି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ କେବଳ ଝାସ ଦେଇକିରି ପାଣିରେ ଜଳରେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରୁନାହିଁ, ଜଳରେ ଝାସ ଦେଇ ସେ ଜଳର ଭିତରେ ରହି ଦୀର୍ଘକାଳ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଣି ପତି ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତପ ବଳେ ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ପଦ୍ମ, ନବ ଜନମ ଲଭି ଧ୍ରୁବ ସମ୍ମୁଖୀନ ପତିଙ୍କ ହେଲା ପ୍ରିୟ ବଲ୍ଲଭୀ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହଉଛି, ଉତ୍ତରର ତାରା କିଏ? ଧ୍ରୁବ ତାରା। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ପୁଣି ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ, ଭାନୁ ଜମାଳୟ ଗମନ ଦେଖି ପଦ୍ମିନୀ ସତୀ ବିଷ୍ଣୁ ପଦଶ୍ରୁତ ଜଳରେ ଝାସି ଥିଲା ଝଟତି। ତପ ବଳେ ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀ ନବ ଜନମ ଲଭି ଧ୍ରୁବ ସମ୍ମୁଖୀନ ପତିଙ୍କ ହେଲା ପ୍ରିୟ ବଲ୍ଲଭୀ। ବୁଝିହେଲା? ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଏବଂ ଏହିପରି ବହୁ ଉଦାହରଣ ଆମ ସାହିତ୍ୟରୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନେଇ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ସଂଯୋଗବଶତଃ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହଉଛି, ଏଇ ଦିନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲି, ଏଇ ଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ତିଥିକୁ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେବେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ପର୍ବ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପର୍ବ କଥା କହିକିରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଏହି ପର୍ବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଏଇ ମକର ଯାତ୍ରା ସେଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ତାହା ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା 3 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହଉଛି। 3 ଦିନ କଣ ନା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନେ ଆଜି ମାସାନ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନେ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ, ପୁଣି ମାସାନ୍ତ ଦିନ ଗୋଟେ ପର୍ବ, ତାପରେ ଶେଷରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଭୋଗ ଏବଂ ବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକିରି ସେ ପର୍ବ ସରୁଛି। କଣ କଣ ପର୍ବ ହଉଛି? 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱ। ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ବାଦର ଯୋଉ ରବିବାରରେ ଏ ବିଷୟଟି ଲେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିବେ ସେଥିରେ ପଢି ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ଏଇଠି ଟିକେ କହିଦଉଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନର ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୋଟେ ଦୁଧ ମେଲାଣ ପର୍ବ ହଉଛି। 3ଟି ମେଲାଣ ପର୍ବ ହଉଛି। ମେଲାଣ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ମେଲାର ଅର୍ଥ ହାଟ, ସେଇଥିରୁ ହେଇଛି, ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବା ଏକତ୍ରୀକରଣ। ସେଦିନ କ୍ଷୀର ସଂଗୃହୀତ ହଉଛି। ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଦୁଧ ଭାର ଆସୁଥିଲା, ଚାଉଳ ଭାର ଆସୁଥିଲା, ଫୁଲ ଭାର ଆସୁଥିଲା। ଏଇ ଗୋଦୁଗ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ତଣ୍ଡୁଳ ବା ଧାନ୍ୟ ହଉଛି ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଥିଲା, ସେଠୁ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଆସୁଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି କ୍ଷୀର ଭାର ଆଣିକି ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥା
ପାଳିତ ହଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇକରି ବିଜେ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଧ ମେଲାଣ ନୀତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଯୋଉ ମାସାନ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିନ ପାଳିତ ହଉଛି, ସେଠି ଦୁଧ ମେଲାଣ ପର୍ବରେ ଲେଙ୍କା ସେବକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, 120 ପ୍ରକାର ସେବା ଅଛି। ଲେଙ୍କା ସେବକ ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଆଣିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପାଖକୁ, ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ରାମ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବେ। ସେ ଦି ଜଣ ପାଲିଙ୍କିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ମହାଭୋଇ ସେବକ ଯୋଉ ବିମାନରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ମହାଭୋଇ ସେବକ ଜଣେ ଅଛି, ସିଏ ଶିକାର ବାହୁଙ୍ଗିରେ ଖାଲି ଶିକା ଆଉ ବାହୁଙ୍ଗି ଧରି ଆସିବ। ତାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ବିମାନର ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାଖେ ଯୋଉ ଲେଙ୍କା ସେବକ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଆଣି ଆସିଥିବେ, ସେ ଗାଈଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ହବ ଏବଂ 3ଟି ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ, ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଛେରା ପହଁରା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଛେରା ପଡେ, ଚନ୍ଦନ ପାଣି ପୁଷ୍ପ ପଡେ, ସେ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ଗଜପତି ପକାଯାଏ, ଗଜପତି ତାକୁ ପହଁରନ୍ତି। ସେ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ 3ଟି ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ କ୍ଷୀର ଯୋଉ ସଦ୍ୟ ଦୁହାଁ ହେଇଥିବ, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ପିଙ୍ଗଣରେ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଲାଗିବ ଏବଂ ବାକି 2ଟି ପିଙ୍ଗଣର ରୂପା ପିଙ୍ଗଣର କ୍ଷୀର ମହାବଳୀ ସେବକ ଯୋଉ ବିମାନ ଆଗେ ଆଗେ ବାହୁଙ୍ଗି ଶିକା ଧରି ଯାଇଥିବେ, ସେଥିରେ ନେଇକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ବେଢାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁଲି ହେଇକିରି ସେ କ୍ଷୀରକୁ ସିଝାଯିବ ଏବଂ ସିଏ ଦହି ବସାଯିବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେ ଦହି ସହିତ ସାକର ମିଶିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ହବ। ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଏବଂ ସେଇ ଅବସରରେ ଦୁଧ ମେଲାଣ ସହିତ ଚାଉଳ ମେଲାଣ ହବ, ଫୁଲ ମେଲାଣ ହବ। ତା ପରଦିନ ନବାଙ୍କ, ତାକୁ ନବାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ନବାଙ୍କ ବେଶ ହୁଏ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମକର ଚୌରାଶୀ ବେଶ ହୁଏ। ନବାଙ୍କ ବେଶରେ ଚଉସରିଆ ଫୁଲମାଳ ଲାଗେ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ତୁଳସୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମାଳ, ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ମଝିରେ ମଝିରେ ଥିବ। 4 ସରି ମାଳ, 4 ସରିଆ ମାଳ, ତାକୁ ଚଉସରି ମାଳ କୁହାଯାଏ। 4 ସରିର ମାଳ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆଉ ତୁଳସୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। 3ଟି ମାଳ ହବ। ସେ ମାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ ବିଧି ମତେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ଏବେ ବାହାର ବେଢା ପରିକ୍ରମା 17 ତାରିଖରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେ ବିଧି ନାହିଁ। ବେଢା ପରିକ୍ରମା ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ହଉଛି ବେଢା ପରିକ୍ରମା। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିବ ଫୁଲ ମେଲାଣ ନୀତିରେ, ସିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚାରିପାଖେ ବେଢା ବୁଲିଲା ପରେ ସିଏ ନବାଙ୍କ ବେଶରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଲାଗିବ। ଏ ହେଲା ଦୁଧ ମେଲାଣ ଆଉ ଫୁଲ ମେଲାଣ। ଚାଉଳ ମେଲାଣ ଆଗେ ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଚାଉଳ ଭାର। ଏବେ ସେ ପ୍ରଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ସେ ପ୍ରଥା ପାଳିତ ହଉଛି। ସେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଆସିଥିବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଘରେ ବିଧି ମତେ ବାଉଁଶ ପାଚିଆରେ ଅଭିଷେକ ହବ। ଅଭିଷେକ ହେଇକିରି ରହିବ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ମାନେ ନବାଙ୍କ ଦିନ ଅଭିଷେକ ହବ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେଇ ଚାଉଳରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 3 ଦିନିଆ ଉତ୍ସବ। ତାହା ହଉଛି ଦୁଧ ମେଲାଣ, ଚାଉଳ ମେଲାଣ ଏବଂ ଫୁଲ ମେଲାଣ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଜାତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଉତ୍ସବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଳିତ ହଉଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଆମର କଥିତ ଅଛି ଯେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଲୋକ କଥିତ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏବଂ ସିଏ ମାସେ ବାପ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଫେରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାପ ଘରୁ ସେ ଚାଉଳ ଭାର, କ୍ଷୀର ଭାର ଏବଂ ଫୁଲ ଭାର ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ସେଇ ଉତ୍ସବରେ ସେଇ କ୍ଷୀରଟା ଦହି ହେଇକିରି ସାକର ସହିତ ମିଶି ଭୋଗ ଲାଗେ
ଏବଂ ଚାଉଳ ବିଧି ମତେ ଅଧିବାସ ହେଇକିରି, ମୁଁ ଅଭିଷେକ କହିଦେଇଥିଲି, ବିଧି ମତେ ଅଧିବାସ ହେଇକିରି ମକର ଚାଉଳରେ ଲାଗେ, ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗରେ। ଏବଂ ଫୁଲ ଯୋଉ ଆଣିଥାନ୍ତି ଫୁଲ ଭାର, ତାହା ମଧ୍ୟ 64 ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ନବାଙ୍କ ବେଶରେ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 3ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଦୁଧ ମେଲାଣ, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ମେଲାଣ ଆଉ ଫୁଲ ମେଲାଣ। ତେଣୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହଉଛି। ଶାଳଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚାଉଳ ଭାର ପରମ୍ପରା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ପାଖେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମକର ସ୍ନାନ ବିଧିବତ ପାଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ପର୍ବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, 3 ଦେବତା, 3 ରୂପ। ଆଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଇ 3 ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବା ରବି ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ ନେଇ ଅନେକ ବ୍ରତ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରଥା ଅଛି, ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି। ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଆହୁରି ଅନେକ ମହତ୍ଵ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ଵ ବାବଦରେ ଏତିକିରେ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିଥିବାରୁ, ମତେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଏହିପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ କିଛିଟା ଆଲୋକିତ କରିଥିବ। ଯଦି କୋଉଠି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିବ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଏ ବାବଦରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ସଂଶୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାଏ ସେ ବାବଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା, ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଉପସ୍ଥାପନା ଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନା ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଆଂଶିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଆମର ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସିଷ୍ଟମ, ସୌରମାନ ବର୍ଷ, ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରମାନ ବର୍ଷ, ଏବଂ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜ୍ଞା ସୌମ୍ୟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଅଶିଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପୁରା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବିଷୟଟା ହିଁ ଏତେ ସାରଗର୍ଭକ ଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତ କହିବି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ କିଚକ ବଧର କିଛିଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣ ଯୋଉ କବିତା ମାନେ ଶୁଣେଇଲେ, ମୋର ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଗଲା, ବୋଧେ ମୁଁ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ପଢିଥିଲି ବସନ୍ତ ବିଜୟ ବାରତା ପ୍ରଚାରିଲା ଭୁବନେ, ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଦପହାଡ଼ିତା ଆସିବ। ପତର ପର ଭୃତ ପଠନେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରହ ରାଜ କର୍ଣ୍ଣେ ପଡିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସାର୍, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କହିବା ପାଇଁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଲାଇଭ ରେ ଆସିବି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଏଇ ବହିଟି ପଢିଥିଲି। ବହିଟା ଦେଖା ଯାଉନଥିବ, ରସଗୋଲା। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋ 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 ମନରେ ଅନେକ ସଂଶୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ, କାରଣ ଡିଜିଟାଲ ୱାରଫେୟାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସିଚୁଏସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକ ଫେସବୁକ ରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ, ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବହୁତ ରେଜ୍ ହେଇକି, ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତାତ୍ବିକ ଜିନିଷ ମିଳୁନଥିଲା ସେ ମିଠାଟିକୁ ନେଇକି। ବହିଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସାର୍। ଏଭଳିଆ ବହି ପାଇଁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଲ୍, ସରି, ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଦୟାକରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନମ୍ୟୁଟ ପାଇଁ କରିକି we can go ahead the questions। ଆଜ୍ଞା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନେ ସୌମ୍ୟ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ସୌମ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ସୌମ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି। ଦେଖ, ଆଜ୍ଞା ସଂଯୋଗ ଆଜ୍ଞା। ବଶତଃ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅସିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ମକର ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ହଁ। କୌଣସି ଦିନ ଟକ୍ ଟା ଥାନ୍ତା, ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ସାର୍ ରସଗୋଲା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ରସଗୋଲା କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଯେ ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମେ ପାଇଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ରଥ ସାର୍ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସ୍କିଂ ୟୁ ଟୁ ଅନମ୍ୟୁଟ। ଦୟାକରି ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ।
ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି, ଏମିତି କିଛି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ, ରବି ନାରାୟଣ ଏମିତି କହିଲେ, ସବୁ ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାର ନାମ କହିଲେ, ସବୁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି ନା? ହଁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଅଛି। ବିରଞ୍ଚି ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ରଞ୍ଚି ଯଦି ବା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସିଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନଥିଲେ, ଆମେ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉଁ, କେହି ନଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିରଞ୍ଚି। ହଁ, ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିରଞ୍ଚି ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିରଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ବିରଞ୍ଚି ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ବୁଗୁଡାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯୋଉଠି କାଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା କୋଣାର୍କ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର କାଠରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ତୁଳନୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତାକୁ କାଷ୍ଠ କୋଣାର୍କ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାଠରେ କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହେଇଛି, ବୁଗୁଡାର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ବିରଞ୍ଚି ସାର୍। ସାର୍, ଅନ୍ୟମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି। ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସୌର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂଜା ପର୍ବର ମହତ୍ଵ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କି ଅନେକ ସୌର ମନ୍ତ୍ରରେ ଜାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଳିଙ୍ଗେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଅ, ଆଜ୍ଞା। ଐତିହାସିକ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଆମେ ଜଡିତ, ଏବଂ ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ନାଇଁ, ଆମର ଓଡିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 3ଟି ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଆମ ଓଡିଶାର ଗୋଟିଏ ପରିଚିତି। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତା ପର ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁରୀରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ପୁରୀରେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା କୋଣାର୍କରେ। ଏଇ 3ଟି ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର 3ଟି ଅତି ମାନେ କଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ମାନେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଏଇ ଜାତି ବହୁତ, ମାନେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରେ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହଉଛି, ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହ ଦେବ ଅନୁଭବ କଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ମୁଁ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରେ, ସମ୍ବାଦର ଆମ ଓଡିଶା, ଆମେ ଗୋଟେ ବହି ଛାପିଛୁ। ଏଇ 3ଟି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆମେ 3ଟି ବହି ଛାପିଛୁ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ, ଯୋଉଟା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକରି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ମହିମୋହନ ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବହିଟି ଭାଗୀରଥୀ ମହାସ୍ୱାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସେବକ। ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ବା ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ମହିମୋହନ ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଏବଂ 1996ର ଯୋଉ ନବକଳେବର ହେଇଥିଲା, ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ସିଏ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ନବକଳେବର ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବହି, ତାର ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି। ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନିଳ ଦେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳର ଗବେଷଣାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ। ସେଥିରେ ସିଏ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରେ, ତା ପର ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରେ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏ ଜାତି ବା ଏ ଜାତିର ଶାସକ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲେ? ତାର କାରଣ ରୂପେ ସେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ସେ ବହିରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବହି, ଆପଣ ସେ ବହି ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ପଢି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ସାରା ଜୀବନର ସାହିତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପରି ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦେବତା, ଶୈବ ମାନଙ୍କର ଦେବତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ପୂଜିତ ହଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମଧାରାର ଦେବତା। କିନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଶାସକ ବା ଏ ଜାତି ମହାଜାତି ଏପରି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯିଏ କେବଳ ଶୈବ ମାନଙ୍କର ବା ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଦେବତା ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ଦେବତା ହେଇଥିବେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବତା। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସେତେବେଳର ଶାସକ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ।
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ହଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ମାନଙ୍କରେ ବାହାରୁଛି, ଆମରି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ରାମନବମୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବେ, ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ତିଳକ ଲଗାଉ ସେଇଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ, ଆସି ସିଧା ପଡିବ। ତାହା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଖଞ୍ଜିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯୋଉମାନେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 700 ବର୍ଷ 800 ବର୍ଷ ତଳେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସିଧା ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଦିଗ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତିରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ। କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ କୃତ୍ରିମ କଳା କୌଶଳରେ ମାନେ ସେଇଟା ହବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର କିରଣ ଆସି ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ଥାନ୍ତୁ କି ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଥାନ୍ତୁ। ଏହା କେତେ ବଡ କଥା! କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକୁ କେତେ ମହତ୍ଵ ଦଉଛୁ, ଅଥଚ ଆମର ଜାତିର ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଏଡା ବଡ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରିତା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏହା ଆମ ଜାତିର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ ବାବଦରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ଏଇଟା କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ବହୁତ ବଡ ଘଟଣା। ଅନଲି ଦେ ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସବୁ କାଲକୁଲେସନ ଦେଇକିରି ଏ କଥା ଟିକେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହିରେ। ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଆମର ଅଛି, ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜାତିର ମହତ୍ଵକୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଓଡିଆ ବୋଲି ଆମର ଅସ୍ମିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଯେହେତୁ ଆଉ କୌଣସି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଜ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ, କି ଓଡିଶାରେ ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ ହେଇସାରିଛି। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିମୁଖ କଣ? ଆମେ ୟାକୁ କିପରି କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ବୋଧେ ହୁଏ ସେଇ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଉଲ୍ଲାସିତ, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ କେମିତି ନବା ତା ଉପରେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟାସ କିଛି ହେଇନି। ତ ୟା ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବହୁତ କଥା ଅଛି, ତ ପୁଣି କେବେ ଯଦି ଏଇଠି ସୁଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆସିବ ଆମେ କହିବା। ନିହାତି ଆମର ଗୋଟେ ନିହାତି। ଐତିହ୍ୟ, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦିଏ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବାଦରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବାବଦରେ 84ଟା ଲେଖା ଲେଖିଥିଲି, ଆଉ 70ଟି ଲେଖା ମିଶେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କଥା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଛି। ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦଳିତ କଥାଟିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ସୁବାଲଟର୍ନ କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ବା ତାଙ୍କ ଅସ୍ମିତା ବାବଦରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହଉଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଚାର କଲେ, କାରଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ବାମବାଦର ଯୋଉ ଯୋଉ ଫରାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାମବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ବୋଲି ବହି ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିମନ ଡି ବୋଭାରକୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ଆମର ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖିକରି ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନୁ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ଯଦି ସୁବାଲଟର୍ନ ଷ୍ଟଡି ର କୋଉଠି ପ୍ରାଇମ ଟେକ୍ସଟ ଥାଏ, ପ୍ରଥମ ପାଠ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ଅସ୍ମିତା ବା ବାମାବାଦର ଟେକ୍ସଟ ବୋଲି ପାଠ ବୋଲି କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ବା କୃତିକୁ ବା ଲେଖାକୁ ଆମେ ନଉ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପାଠ ବାମାବାଦୀ ଚେତନାର ବା ଦଳିତ ଚେତନାର। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣେଇବାର ଅବକାଶ ଆଜି ଆସିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯୋଉ ବହିଟି ଲେଖିଛି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହିରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପ୍ରୀତାନି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଜ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଜ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରୀତାନିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା।
धन्यवाद सौम्य, धन्यवाद आसित बाबू, आपणकर बहुत ही ଆଜ୍ଞା भल भल लागिला चमत्कार प्रेजेंटेशन, बहुत कथा शिखिलु। मोर दुईटी प्रश्न अछि। प्रथमे हेला ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ମାସରେ ହେଉଥିଲା ମାର୍ଗଶିର ଆଉ ଏବେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ବୈଶାଖ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କିଛି ସିମ୍ପଲ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କିଛି ସରଳ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ସେଇ ଯୋଉ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ କି କେତେ ଶହ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ଟା ହୁଏ, ଆଉ କେମିତି ହେଇକି ଆମେ ଧୀରେ 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 ବୈଶାଖ ମାସଟା ଏବେ ଆଦ୍ୟ ମାସ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆମ୍, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦାବି, ଲାଇକ୍ ଗ୍ରେଟର ଇଣ୍ଡିଆର ପର୍ବ, ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆଜ୍ଞା ଭାରତ, ଆଜ୍ଞା ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ସାରା ଏଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଆଜ୍ଞା ବହି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ କିନ୍ତୁ ସାରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ରିଚୁଆଲ୍ସ ହଉ କି ତାର ଇତିହାସ ହଉ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଏ ବିଷୟରେ କେବେ କିଛି ବହି ଭାବିଛନ୍ତି କି? ତାର ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ ହୁଅନ୍ତା ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ସ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଏବଂ ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଶାର ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଏ ତିନିଟିର ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କୌଣସି ଉଦାହରଣ ମୋ ପାଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନଥିଲା, ତେବେ ଆକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେଖା ଲେଖାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦରେ କିଛି କିଛି ଲେଖୁଛି, ମୋ ନାଁରେ ଯଦିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମ୍ବାଦରେ ଗୋଟିଏ ଅଧା ପୃଷ୍ଠା ବାହାରେ, ଆଜି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରୁଛି, ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି, ଜୀବନ ମନ୍ତ୍ର ତାର ସୁପ୍ରଭାତ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର। ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବାବଦରେ ଗତ 4 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସୁଛି। ଆମର ସବୁ ଓଷା ବ୍ରତ, ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସବୁ ମାସର ମହତ୍ଵ ବାବଦରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଥିରେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ସଂକଳିତ କରି ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିତରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାହା ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଓଷା ବ୍ରତ, ସଂସ୍କୃତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବାବଦରେ, ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବହି, ସଂଗ୍ରହଣୀୟ ବହି ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଭିନ୍ ଭାରତ ବାହାରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କଳିଙ୍ଗର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ମେରିଟାଇମ୍ ଆଜ୍ଞା କନେକ୍ଟ, ସେଇ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରିକିରି ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ ବାହାରେ, ଯେମିତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ହଉ କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ମାଲୟସିଆ ଆଜ୍ଞା ପେନିନସୁଲାର ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଥିଲି। And ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ଆପଣ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ଯଦି କହିପାରିବେ, ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ ମାସ ମାର୍ଗଶିରରୁ କେମିତି ବୈଶାଖ ଯୋଉ ହେଲା, ଯୋଉ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ର ଯାହାବି ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ଥିବ କି କିଛି, ଆପଣ ଯଦି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଅ, ଆଲୋକପାତ କରିପାରିବେ, ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ରଚିତ ହେଲା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବରାହ ମିହିର ଙ୍କର ବୃହତ ସଂହିତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆସିଲା, ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଦଉଛୁ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ବା ଆମର ଭାରତର ପ୍ରାଚ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଦଉନାହୁଁ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି କଥାଟି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ତାର 3 ପାର୍ଶ୍ଵରେ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ଏବଂ ତେଜସ୍ମାନ। ଆପଣ ସେଠି ଠିଆ ହେଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ନାଁ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତି।
बहुत तांकर तेज प्रखर। एठी बालसूर्यंकर मुख उज्जवल हेले मध्य प्रखर नुहे, कोमल कोमल एवं उज्जवल, किंतु सेठी उज्जवल अथच प्रखर आपण अनुभव करेंगे। यहाँ मध्याह्न सूर्यंकर मूर्ति एवं जो पश्चिम पटे अस्त सूर्यंकर मूर्ति देखिए से देखिए रथरे 7टा घोड़ा था वर्णना अच्छी। सी 7टा घोड़ा को छाड़ी गोटे घोड़े बसिक धीरे धीरे क्लांत अवसन्न होकर फेरुंट। आम शिल्पी माने उदय सूर्य, मध्याह्न सूर्य और अस्तगामी सूर्यंकर चित्र ताधर आंकी। किंतु गुरुत्वपूर्ण कथाटी हूँ सूर्यंकर 7टी किरण केबे आविष्कृत है? पाश्चात्यर वैज्ञानिक माने बहुत पर आविष्कार कले, बहु शताब्दी पर, प्राय 300 वर्ष पर। आपण जदि स्पेक्ट्रम सर्च करिवे ताले निर्दिष्ट तथ्य पाइबे जहाको आमे वर्णाली बोली। एटा पाश्चात्य वैज्ञानिक बहुत पर आविष्कार कले, आमे तांको गुरुत्व दउछु। किंतु 7टी घोड़ा कहीं कले, 6टी घोड़ा कि 5टी घोड़ा कहीं कले नहीं? यह सूचौछि से समय आमर प्राच्यर ज्ञान थिला जे सूर्यंकर स्पेक्ट्रम बा वर्णाली होजंती 7टी एवं से अनुसार सूर्यंकर रथरे 7टी घोड़ा जोचा हेबे। एटा होछि आम प्राच्यर ज्ञान। पाश्चात्य तार बहु 100 वर्ष पर से कथाटी कहउछंती, आमे तांको गुरुत्व दउछु। आम कोणार्कर बा सूर्यंकर 7टी अश्व अनुसार आमे वर्णालीर प्रथम आविष्कर्ता बोली कहूनु। आमे सेटा जानिबा आवश्यक एवं एक कथा स्वतंत्र भाव कहवा मध्य आवश्यक। तेणु धीरे धीरे आमे जनइबा, आमे बर्तमान निज कथा बेसी कहूछु, आम जातिर गौरव कथा बेसी कहूनु। आमे धीरे धीरे सचेतन होउछु, धीरे धीरे कहिले आम जातिर अस्मिता प्रकृत रे बहुत प्रकाश पाइब। समस्ते धीरे धीरे स्वीकार करुछंती, स्वीकार करिवे जे ये जाति बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला, ज्ञान विज्ञान रे बहुत उन्नत थिला। धन्यवाद सर। तेबे गोटे कमेंट आछि मु पढि दउची। देयर इज अ शिव टेम्पल नियर सोमपेट्टा वेयर द शिवलिंग आगे is worshipped as Biranji Narayana in the month of Pousa. आगे Can I get some आगे light about that? Lingaraj Prasad Patnaik महाशय प्रश्न करछन्ती। मु कहली जे पौष मासर रविवार सूर्यंक व्रत भावे ग्रहण करा जाए बा पालित आज दिन रे होउछि पुष रविवार व्रत। एवं सूर्य एकाधार रे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर एवं जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जो त्रिमूर्ति रे विराजमान करुछंती से होछि गोटे सत्तार 3टी अलग अलग रूप। एवं हमर पुराण अन्य शास्त्र माने बारंबार कहिसंती जे ब्रह्म होउछंती एक, तांकर अन्य गुड़िक तांकर विभिन्न प्रकाश मात्र। सी जे भिन्न भिन्न नुहंती। स्कंद पुराणर गोटे कथा कहले जेतले ब्रह्मा आसिले एवं 3टी रथरे विराजमान करथिला चतुर्धा मूर्तिंकर वर्णना कले, तांको प्रणाम कले रथ प्रदक्षिण करी। प्रथम से बलभद्र रथ को जाइछंती एवं सेठी कहिसंती, ब्रह्मा निजे कहउछंती जे तुमे होछि शिव बोली तांको कहिसंती एवं सेठी कहउछंती तुमे जिए मु सिए। बहुत गुरुत्वपूर्ण स्कंद पुराण वर्णना। एवं जितबळे बलभद्रଙ୍କ रथरे बलभद्रଙ୍କୁ प्रणाम करि सरी जगन्नाथ रथ को जाउछंती सेतबळे कहउछंती सेठी ब्रह्मा से तुमे जिए बलभद्र सीए एवं मु मध्य सीए। एवं जितबळे सुभद्राଙ୍କ रथ को जाउछंती सेठी कहउछंती जे बलभद्र जीए, जगन्नाथ जीए, तुमे मध्य सीए एवं मु मध्य सीए। एवं सुभद्रा रथरे विराजमान करथिबा सुदर्शन को जितबळे स्तुति करूछंती, प्रणाम करूछंती सेतबळे पछी तुमे होछ तो परमात्माकर चतुर्थ शरीर। हे ब्रह्मांकर स्कंद पुराण स्तुति स्पष्ट सूचौछि जे ये जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन 4टी पृथक पृथक दारुमूर्ति हेले मध्य ये प्रकृत रे एक। तेणु ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सूर्य ये 4 जन 4टी भिन्न भिन्न रूप रे बा 12 मास रे भिन्न भिन्न नाम रे पूजित हेले मध्य ये वस्तुतः से एक परमात्माकर विभिन्न स्वरूप मात्र।
ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ନାରାୟଣ ଭାବେ ଶିବ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପାଇବା କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ବିରେଞ୍ଜ ନାରାୟଣ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜ୍ଞା ବିରେଞ୍ଜ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍କ ଟୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଛି, ନିଜକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାହୁଁଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ କିଛି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣ କହିଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉଠିକି ପୌରାଣିକ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ଯାହା ହଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ ପୂଜା ହଁ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ ବୋଲି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାନେ ବିଧାନ ଅଛି, ଏବଂ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ କି ଆମର ଟିକେ 4ଟି ଧାମ ଅଛି, ସତ୍ୟରେ ବଦ୍ରୀ, ତୃତୀୟରେ ରାମ। କଣ ସତ୍ୟରେ? ବିରଞ୍ଜି ବାବୁ କଟିଗଲେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ମେ ବି ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଇସୁ ଥିଲା, ସେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ କହିଦଉଛି ସେ ବାବଦରେ। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାର ଫିଟା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଭିଡିଓ। ଭିତର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆମେ ଭିଡିଓ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅବକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଏ ଦିଟା ହଉଛି। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବିରେଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ବାବୁ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ହୁଏ। ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମିଶରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏହା ଜଡିତ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବସ୍ତୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ଆଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ଭୋଜନ ଆଦି ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ବା ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ କଥା ବୁଝ, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ସାରି ତାପରେ ତୁମେ ନିଜ କଥା ବୁଝିବ। ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ, ତାକୁ ସେ ମଧ୍ୟରେ ମହିମୋହନ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବହି ଆମ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆ ବାବଦରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ସୁଭଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି ରତ୍ନସିଂହାସନରେ, ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଦିଟାକ ସମାନ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ଯେତିକି ଦୂର ମନେ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନାର ଆବାହମାନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଏହା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଉପାସନା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆହୁରି ଅନେକ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ତେବେ ଆଉ ତ ପ୍ରାୟ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଯଦି ଆମେ ଆଉ 10 ସେକେଣ୍ଡ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିବ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଏତିକି କହିବି ସାର୍, ଆଶା କରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉଥରେ ପୁଣି ପାଇବୁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କିମ୍ବା ଓଡିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କିମ୍ବା ଏବେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ରସଗୋଲା ଉପରେ। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଆଶା କରି ମୁଁ ରହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନୀଲ ସାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ସେ Soumya, it is up to ଆଜ୍ଞା you to extend the vote of thanks. We are really grateful
ତେଣୁ it is up to you to extend the vote of thanks. ମାଇ ପ୍ଲେଜର ସାର୍ ଅନର। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଛେ। ଆଜି ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଅସିତ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପାଇଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଅନାଲୋଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏଇ ଡିସ୍କସନ ଟି ଆମ ଚିରାଚରିତ ଯାହା ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରୁ ତାଠୁ ଅନେକ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ସାମରିକ ଇତିହାସ ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଇତିହାସ ହେଉ ଏଇଗୁଡିକ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟର ଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ପଶିକି ଜାଣିବାର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅସିତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ତେବେ ଏଇ ଆଶାରେ ଆଜ୍ଞା ରହିବି କି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବୁ, ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ମିଠା ଉପରେ ହଉ। ସାର୍ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ରହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅସିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।